وہ کالے رنگ کا جو بلال ہے جسے مکے کی گلیوں میں رسیوں سے باندھ باندھ کے مارا کرتے تھے، آج وہی ہمارے سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ کیا کیا میرے بلال نے؟ کیا کیا میرے بلال کا؟ جب بھی مسجد میں آتا ہے تلوار نکال کے یوں کر کے اس کی چمک دکھا کے جاتا ہے، ہٹو بچو کے نعرے لگا کے جاتا ہے کہ ابھی تمہارے ٹکڑے کروں گا۔ اچھا، میرے بلال نے کہا آؤ تمہیں میں اپنے پیارے نبی کی سیرت سناؤں۔ غزوہ بدر ہوا، اللہ غنی 70 کفار قیدی ہو کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے۔ شام ہونے کو آئی، سورج ڈھلنے کو ہوا، مسجد نبوی کے باہر دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ فاطمہ کے ابا حسین، حسنین کریمین کے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا کہیں، ان کے چہروں کی مایوسی دیکھ کے فرمایا او میرے باپ دادے کی اولاد، او میرے رشتہ داروں، ٹھیک ہے عداوت اپنی جگہ، دشمنی اپنی جگہ، لیکن یہ بتاؤ صبح سے شام ہو گئی، تمہارے پیٹ میں روٹی کا نوالا گیا ہے کہ نہیں گیا؟ کچھ کھایا کیا؟ ایسے بیٹھے ہو، کن سے پوچھ رہے ہیں؟ طائف کی گلیوں میں پتھر مارنے والے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بٹھانے والے، محمد کی بیٹیوں کو بغیر نکاح کے طلاق دینے والے کون ہے؟ نبی کے اوپر اونٹ کا اوج ڈالنے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے کون ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تالیاں بجا بجا کے کہنے اس کی بات نہ سنو، سارے گلے شکوے بھلا دیے۔ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے ہیں، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں روئے؟ فرمایا انسان کے جسم کی سب سے سخت جگہ پنڈلی کے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے۔ اوے لوگوں، ایک مکے کے کافر نے اتنی زور سے پتھر مارا تھا میں محمد کی پنڈلی کا گوشت پھٹ گیا۔ بلال جی آونا کے لال، تجھے وہ وقت یاد ہے نا جب اذان ہو گئی، صفیں بن گئی، صحابہ بیٹھے تھے، تو میرے دروازے پر آ کے کہا الصلاۃ۔ میں نے کہا بلال نماز کا کہنے والے ذرا اندر آ۔ بلال تو نے آ کے دیکھا میں نے دھوتی تہمت پہن رکھا تھا، میرے پاس کرتا کوئی نہیں تھا، اور بلال تو نے کہا تھا جو نماز پڑھو۔ میں نے کہا بلال ابو بکر عمر سے کہہ دے پڑھا دے، آج تیرے محمد کے پاس قمیص بنانے کے لیے کرتا ہی کوئی نہیں۔ اس نبی کی امت آج کپڑے روٹی مکان پہ جھگڑے کر رہی ہے، اس نبی کی کلمہ پڑھنے والی، کیا آپ نے اس سیزن کے مجھے جوڑے نہیں بنا کے دیے، مجھے طلاق دیجئے۔ جو ایک جوڑے، ایک لون کے جوڑے پر اپنے شوہر سے ناراض ہو کے چلی جائے، کیا خیال ہے اس کی گود میں عبد القادر جیلانی کے دودھ پیے گا، اس کی گود میں رابعہ بصریہ آئے گی، کتے بلے آئیں گے، کنجر آئیں گے؟ خدا پاک کی قسم ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی ازواجی زندگی کو اچھے سے اچھا بناؤ۔ اگر اولاد کا پھل دیکھنا چاہتے ہو، اولاد کی کمائی کھانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دو۔ اصلی دشمنوں سے کہہ رہے کچھ کھایا پیا؟ ایک ڈرتا ہوا اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا آپ روٹی کی بات کرتے ہو، وہ کالے رنگ کا جو بلال ہے جسے مکے کی گلیوں میں رسیوں سے باندھ باندھ کے مارا کرتے تھے، آج وہی ہمارے سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ کیا کیا میرے بلال نے؟ کیا کیا میرے بلال کا؟ جب بھی مسجد میں آتا ہے تلوار نکال کے یوں کر کے اس کی چمک دکھا کے جاتا ہے، ہٹو بچو کے نعرے لگا کے جاتا ہے کہ ابھی تمہارے ٹکڑے کروں گا۔ اچھا، میرے بلال نے کہا بلال جی آونا کے لال، ادھر آئیے، اندر لے۔ بلال یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اتنا آج غصہ کیوں؟ کہ کملی والے ریتے پر تپتے ریت پر انگاروں پر لٹا کر جو زخم سینے میں کمر میں دیے تھے، ان کو دیکھ کے وہاں درد ہو رہا ہے۔ کملی والے وہ آپ کو وقت یاد ہے نا جب مکے کے نوجوان میرے سینے پہ اچھلتے تھے اور آپ کے کانوں میں آواز میری پسلیوں کے ٹخ ٹخ ہونے کی آیا کرتی تھی، میں نہیں چھوڑوں گا آج۔ کملی والے آپ کو وہ وقت یاد ہے نا جب امیہ نے میرے پیروں میں رسیاں باندھ کے مکے کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پکڑائی، پورے مکے میں جب گھسیٹ رہے تھے، اور ابو جہل نے مار مار کر
मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। आप तशरीफ लाए और मैंने आपके चेहरे को देखा, मेरी आंखों के आंसू खत्म हो गए। मैं आपके चेहरे को देख के हंसने लग गया। अबू जाल ने तमाचे मार मार के मेरे मुंह की खाल उतार दी। अल्लाह अकबर। का बिलाल अब भी कलमा पड़ेगा। मैंने नबी तेरी तरफ देख कर अबू जाल से हाथ छुड़ाया। मैंने कहा ऐ जालिमा, मार मार के मेरे सीने से मेरी रूह निकाल सकता है, मेरी रगों से खून निकाल सकता है, लेकिन मेरे सीने से इसके रसूल नहीं निकाल सकता। मार मार, कितना मारेगा? तुझे ताकत में नाज है और काले रंग के बिलाल को मोहम्मद की सदाकत में नाज है। आज नहीं मैंने छोड़ना, नहीं छोड़ेगा ये नहीं, मैंने कोई नहीं छोड़ा। बिलाल ये मेरे दो हाथ हैं, फैसला कर उठने की इजाजत नहीं। कजी या रसूलल्लाह, का बिलाल या अल्लाह का रसूल ले ले या बदले ले ले, फैसला कर। वाह बिलाल, काबे की छत पे खड़े होकर अजान देने वाला, सैयदुल हब्श, नबी की सवारी की मुहार पकड़कर नबियों से पहले जन्नत में जाने वाला बिलाल, अपनी तलवार को हुजूर के कदमों पे रखी और नबी कहा चूमा का बदलों को दफा करो, मैं अल्लाह का रसूल लूंगा। फिर अपनी कमर से कुर्ता उतारा, कहा या रसूलल्लाह हुक्म करो कि बाहर जाके किससे मार खा के आऊं। नबी की मोहब्बत में जो मार खाने वाले, क्या पता था उम्मत बाप की दाढ़ी नोचेगी, मां की चुटियां पकड़ के घसीटेगी, बीवी के सामने कहेगी तू तो चुप कर जा, इसको तो भौंकने की आदत है। ओए लोगों, तेरे मेरे से कोरोना वायरस कैसे जाएगा? बिलाल सबको मस्जिद में बुला, जख्मी साहबा मस्जिद में आ गए। आपने फरमाया लोगों, मेरा दाद का बाहर बैठा है, इनको रोटी कौन खिलाएगा? रोश शुद्ध रह गए जिन्होंने बक्के से धक्के दिए, इनको रोटी। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। इनको रोटी खिलाओ, हिसाब किताब बाद में करेंगे। एक इधर से महाजिर उठा, एक सरदार को ले गया, एक उठा एक मेहमान को लेके चला गया। इधर एक मेजबान सर झुका के बैठा है, इधर एक सरदार सर उठा के बैठा है। हुजूर ने फरमाया ओ मेरे यार, एक रह गया, इसे ले जा। जमीन पर हाथ टेक के खड़ा हुआ। हजरत बिलाल दौड़े दौड़े आए, कहने लगे या रसूलल्लाह, अब ये मस्जिद में आके कह रहा था बिलाल 4 दिन हो गए घर के अंदर चूल्हा नहीं जला। आपने फरमाया ये तो मेहमान को भी लेके जा रहा है। बिलाल दौड़ते पास गए और जाके कहने लगे यार तू तो अभी कह रहा था, हाय मेरे अजीजों, हुजूर का चेहरा देख के कहा बिलाल, जो तुझे शिकवा किया वो अपनी जात के लिए था। आज अल्लाह के नबी को इनकार कर दूं, हौज़े कौसर पे इन्होंने इनकार कर दिया तो कहाँ जाऊंगा? घर जाऊंगा, इसको बिठा के मार्केट में अपनी जिंदगी का सौदा करूंगा, चौक में खड़ा होकर कहूंगा मुझे कोई गुलाम बना ले, 2 रोटियां दे दे, मेरा मेहमान नहीं आया, मेरे घर में मोहब्बत का मेहमान आया हुआ है। सास ससुर दरवाजे पर आ जाए, दमाद साहब देख के कहते भूखे आ गए। फारिग लोग आ गए घर में, तो इन्हें पूछता कोई नहीं, यहां आ गए। खुदा की कसम अगर उन्होंने तुझे अपनी बेटी न दी होती, थप्पड़ मार के तेरा चेहरा बिगाड़ देते। ओए लोगों, बेटियों के अरमानों ने बड़े बड़ों के सर झुका दिए। ये हाथ जोड़ता हूं खुदा के वास्ते, किसी की धी घर में लाने के बाद उसे पांव की जुत्ती न समझना। यकीन जानो, माँ बाप कैंसर के मर्ज के दर्द को बर्दाश्त करते हैं, ससुराल से बच्ची रोती आ जाए माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। घर ले गया,
बीवी से कहने लगा हुजूर का मेहमान है, कुछ कर। और देखा खुदा तेरा भला करे, तू घर में कुछ दे के गया था, मैं करूं, कुछ तो कर। अब वो सामने वाली पड़ोसन है ना, उसने आज शाम कुंडी बजाई थी, दस्तक दी थी और कह रही थी कुछ खाया? मैंने कहा नहीं। कह लगी अच्छा मेरा शौहर जो है ना वो 4 पेड़ों जितना आटा कमा के लाया है, पका के भेजती हूं, 2 तुम रख लो, 2 हम खा लेंगे। किनको मक्का मस्जिद वालों में ये दास्तान सहाबा, सारे सहाबा सुना रहा हूं उनको, जो भाई का फोन आए कि यार मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले जा, कहता आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, सिग्नल नहीं आ रहे। किनको सुना रहा हूं? अल्लाह अकबर। जब मौला यूसुफ साहब अब्दुल हल्लाल से आके मसला पूछते हैं, मौली साहब हम 4 भाई हैं, बताओ माँ बाप को रोटी देना मेरा ही फर्ज है और सारे मर गए। ऐ जवान कोशिश करना माँ बाप के जनाजे, अल्लाह अकबर, उनके रोते हुए घर से न उठवाना, माँ बाप को रोता हुआ न मारना। अगर तेरे माँ बाप रो कर चले गए और तुझे कह दिया कि अल्लाह ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर था, खुदा की कसम उन्हें तो कोई लावारिस समझ के छोड़ाएगा, तेरा जनाजा रोड पर पड़ा होगा, लोग थूक के चले जाएंगे, कंधा देने वाला कोई नहीं आएगा। बाल धोए, बालों के रंग धोए, ये बालों के रंग धोए, एक काले एक सफेद। काले बालों का अल्लाह ख्याल करता है और सफेद बालों का अल्लाह हया करता है। हदीस पाक में आया जब बूढ़ा यूं करके हाथ उठाए, अल्लाह फरमाते फरिश्तों इसके मांगने से पहले इसे दे दो, ऐसे करके बैठा हुआ इसे देखकर मुझे हया आ रहा है। इसलिए फरमाया लोगों, इसलिए फरमाया लोगों, इसलिए फरमाया लोगों, अगर तुम्हें कोई जिंदगी में अहम मसला दरपेश हो तो कोशिश करो सबसे पहले अपने बाप के पास जाओ और उसे कहते हाथ उठा के मेरे लिए दुआ कर दे, तेरा बच्चा परेशान बैठा हुआ है। अल्लाह हर एक की दुआ को ठुकराता है, बाप खुदा को रोके दिखाए, अल्लाह नहीं ठुकराता। आज मेरे अजीजों वादा करो, माँ बाप मौजूद है, मैं नहीं कहता बारबेक्यू लेके जाओ, मैं नहीं कहता निहारी बिरयानी लेके जाओ, आज घर चला जा, अगर माँ बाप मौजूद है दोनों के पैरों पे हाथ रख के रोके दिखा दे। बारिश इतनी तेज नहीं आती, खुदा पाक की कसम, अल्लाह तुझे उन कदमों में देख के जितनी खुदा रहमत बरसाएगा। आधे मर्ज माँ बाप के दूर हो जाएंगे, आधी बीमारियां माँ बाप की दूर हो जाएगी। जब बच्चों ने माँ बाप का हाल पूछना शुरू कर दिया, अब्बू कैसे है, अब्बी कैसी है, आओ आपकी टांगे दबा दूं, आओ आपके सर पे तेल लगा दूं, अल्लाह अकबर, शुगर की दवाई ना खिला, अल्लाह की कसम तेरी प्यार तेरी खिदमत दवाई बन जाएगी। बीवी से कह रहे घर वाली कुछ कर, कह लगी उस पड़ोसन ने 2 रोटियां दी थी, सुनो, कह लगी पड़ोसन ने 2 रोटियां दी थी, दिल तो बड़ा था खाऊं, लेकिन जब रोटी खाई मेरे शोहर जी आपका चेहरा मेरे सामने आ गया, मैंने टुकड़ा भी रोटी का छोड़ दिया, वो सामने अलमारी में रख दी। कैसे हो सकता है मैं रोटी खाऊं और मेरा शोहर भात धक्के खाए भूखा रहे, मैं नहीं खाता। मुझे मेरे बड़ों ने सिखाया था, जब मेरी माँ ने सीने से लगा के मुझे डोली सुनाई थी, उस वक्त कहा था बेटी शोर से आगे कभी कदम ना बढ़ाना, उसके लिए भूख भी बर्दाश्त करना, उसके लिए प्यास भी बर्दाश्त करना। अगर तू सुनो अल्लाह अकबर, नबी ने सैयदा फातिमा को रुखसत करते वक्त यहाँ सर था नबी के सीने पर सैयदा फातिमा का 17 बेवद वाली चादर। जिस हुसैन की दास्तान तुम 10 दिन सुनते हो, उस हुसैन की माँ को जब नबी ने रुखसत किया, डोली में बिठाया, उम्मे सलमा, हफ्सा, आयशा का जी कोई नई चादर है, कोई धुली हुई चादर है, लाओ। आज मेरी बट्टी के सर पर जो दुपट्टा उसमें सुराख है, बाल नजर आ रहे। उम्मे सलमा गई, एक चादर लेके आई, हुजूर ने खोल के देखा, 17 बेवद लगे, 17 टाकियां 17 जगह से सिला हुआ था। सैयदा फातिमा के पास आए, अपने हाथों से यूं करके चादर उड़ाई और सीने से लगा के रोने लग गए। पर मैं बेटी 17 बेवद वाली चादर आज ले ले, वादा करता हूँ कयामत के दिन इन्हीं हाथों से जन्नती औरतों की सरदारी का ताज तुझे मैं मोहब्बत बनाऊंगा।
سینے سے لگا کے کہہ رہے بیٹی دو باتوں کا خیال کر لو، ہم خاتم النبیین ضرور ہیں، ہم بچیوں کے حق کے لیے رونے والے ضرور ہیں، بیٹی سارے نبیوں کے سردار ضرور ہیں، بیٹی رحمت للعالمین ضرور ہے، لیکن اگر تو میرے گھر میں اپنے بچوں کو یا اکیلی اپنے بچوں کو اٹھا کے لائی اور آگے مجھے رو کے دکھایا اور مجھے بتایا ابو کہ علی کا میرے سے جھگڑا ہو گیا، بیٹی اگر قصور تیرا ہوا، بیٹی اگر قصور تیرا ہوا تو اپنے گھر میں بٹھا کے تجھے روٹی تو کھلاؤں گا لیکن تیرے سے کلام نہیں کروں گا۔ بیٹی کوشش کرنا شور کے گھر بھرنا، اگر ابے کے گھر میں اس حال میں مری کہ تیرا شور تیرے سے ناراض ہے، اپنی نبوت والی قبلی میں تجھے کفن تو پہناؤں گا لیکن میں میری بیٹی تجھے شور سے ناراض ہونے کی وجہ سے تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کہاں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے ہو؟ تم نے نماز روزے کا دین پڑھا، معاشرت پڑھو، ازواجی زندگی پڑھو۔ کہنے کی دو چپاتیاں چھوٹی چھوٹی، ارادہ تو یہ تھا ایک تو کھائے ایک میں کھاؤں، لیکن مقدر میں نہیں، جا نبی کے مہمان کو دیا۔ فضائل اعمال صدقات پڑھتے ہو نا؟ وہ کہنے لگا گبرو جوان ہے اور سردار تکڑا ہے، اس کا دو چپاتیوں سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ اب بیوی کیا کہہ رہی، اس کا حل میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ کہ جب کھانے پہ دسترخوان سجے اور بیٹھو اور وہ تجھے کہ کھانا کھائیے تو آپ کہنا گھر والی ذرا چراغ کی بتی اونچی کر دے، میں اونچی کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی، تو روٹی کو ہاتھ لگاتے لگاتے اپنے منہ تک لاتے رہنا، مہمان سمجھے گا کھا رہا ہے، تیرے دسترخوان کا بھرم بچ جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ کہ یہ بات تو تیری سچ ہے لیکن یہ بدلا دو روٹیوں چپاتی، پتلی پتلی چپاتی سے پیٹ بھرے گا؟ کہنے لگی پیٹ خدا بھرے گا، روٹی سے نہیں بھرتا۔ چگے روٹی کا ہاتھ میں لے کر اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر کے بیڑے میں بیٹھ گئی، کہنے لگی الہی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، پروردگار عالم اس روٹی کو بڑھانے کی بات نہیں کرتی، اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ کھانے والے کا پیٹ بھر جائے اور ہم غریبوں کے دسترخوان کا بھرم بچ جائے۔ جب مہمان کے آگے میزبان نے کھانا رکھا، اس نے کہا تم بھی تو اپنے اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ میں بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے کھانا کھانے لگا۔ ادھر بیوی کو کہا چراغ جلا اونچا کر دے، اس نے اونچا کرنے کے بجائے چراغ بجھا دیا۔ اللہ اکبر، کھانا اس نے کھلایا، کھانا اس نے کھایا، اس نے صرف کیا لے کے وہ آئی، تیسرے کو پتہ نہیں تھا، چوتھا کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ۔ صبح فجر کے وقت جب اس مہمان کو میزبان لے کے گیا، حضور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اس میزبان سے کہنے لگے آ جا سینے کے ساتھ لگ جا، آ جا سینے کے ساتھ لگ جا، تو نے آج رات ایسی مہمان نوازی کی، تیرے دسترخوان کی برکت پر جبرائیل قرآن لے کے آ گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ محمد تیرے دیار، تیرے یار، تیرے غلام اتنے مہمان نواز ہیں کہ میں جبرائیل کو قرآن لے کے زمین پر آنا پڑ گیا۔